भारतीय जनता पार्टी शिविर को जितेबाला रवींद्र जेना आसी सारी आकु नहीं दल भितर किभली भाव ग्रहण करुछंती बालेश्वर रे जो नेता माने अछंती ताकु किमती ग्रहण करुछंती ये बाबत रे आमे अधिक आलोचना करिबा। प्रताप षडंगी जे कि जने टाणुआ नेता अभिज्ञ नेता एवं तांक सहित आमे आलोचना करिबा किभली भाव रे वर्तमान रवींद्र जेना तो योगदान कले बीजेपी शिविर को आसिले किंतु आपण केते दूर याकू ग्रहण करिवे एवं पार्टी पई दल पई केते आगु को यहा गोटे भलो रिजल्ट आनिबो बोली आपण भाबुछंती। देखो मु जने व्यक्ति मु ग्रहण करिया न करिया सार कथा नहीं पार्टी ताकू राज्य सभापति मिसई सुतरां पार्टी ग्रहण कर सारी। द्वितीय कथा दल में आगू एटा बहुत लाभजनक हेबो एपरि मु किछि भाबु नै कोनोसी जुक्ति भी नहीं ता पक्षरे दल पई किछि लाभजनक हेबो एपरि मु संभावना देखुनी। समुद्र रे बाल्टी पानी पसिले समुद्र उछुली पड़ेनी बा बाल्टी पानी के उठाने समुद्र सुखी जाएनी। समुद्र शुद्धता रक्षा करवा आज आम सब बड़ आवश्यकता। आपको लगुच कि रवींद्र जेना को जो योगदान पक्षरे कौन से राजनीतिक समझौता होई पारे बा कौन से टिकेट तांको मिली पारे ये गोटे प्रकार पार्टी सहित आलोचना कर रवींद्र जेना सी तांको आडू आछंती आपन कोन लगुच बालेश्वर राजनीति रे यार कोन प्रभाव पड़िबो। देखंतु मो विषय कौन से पूर्वानुमान करि परिबिनी कारण रवींद्र जेना पार्टी को आसिया पई बहुत आगु प्रस्ताव देइथिले मते राज्य सभापति भी कहिथिले से आसबे स्त्री को टिकेट दिया आप राजी हाँ कही से मत भेटिक कही पार्टी रे मिसबिनी आंतु मत आप बस्तार साहय कर सबुआड़े साहय करी मुझे ना बस्तार आम जाऊ कैंडिडेट दबा ताकू मु पछर छुरी मारी पारि आप कैंडिडेट हुए ना आम जब कैंडिडेट दबा जितने चेष्टा करा सब बते मुझे साहय करवाटा बेईमानी हम बारंबार मत अप्रोच करते कि मना करदेली देखा करने कहले मना कली किंतु वर्तमान से आम पार्टी विधिवत भाव मिसिले सी मिसवा पर से पार्टी केते दूर एकबडेट हेबे केते दूर पार्टी लाइन रे काम करिवे सेटा आगु को जना पड़ियो। तो मु ए विषय किछि अनुमान करि परबिनी जे कोन समझौता हिछि नै कि जानिबो। तो सूचना अनुसार किसी नेता आपण पार्टी रे असंतोष जाहिर कर जीवन प्रदीप दास भली नेता जे कि से एकदम गोटे चरम निष्पत्ति नहीं पारती ये कथा मध्य आसुच पार्टी छाड़ी भी पारती। देखो मु जो खबर पाउची मोर सबदिन एटा काम जे पार्टी छाड़िया निष्पत्ति करती मु जानिबा मात्रे तांकु निवृत्त करबा चेष्टा करे से जीवन रे आग थर भी छाड़िले मु तांको सेदिन 2 घंटा काल बुझेइतिली आज भी मध्य समस्त कहूँ जे पार्टी छाड़ू ना पार्टी आसवा जीवा क्रम लगी रहो आम पार्टी जो मैंने सिद्धांत विश्वास करती जो मैंने पार्टी नीति आदर्श विश्वास करती पार्टी कमिटेड वर्कर जो मैंने से विषय बुझा उचित जे पार्टी को आम एमती असहाय कर आम कहीं पार्टी छाड़ा कौन कारण अच्छे सब विषय गोटे सीमा अच्छी तेणु आम सब विषय पार्टी आलोचना कर फोरम आम पार्टी छाड़ा किसी कारण नहीं समस्त को अपील करुच्ची जे कौन सी आवेगर बशवर्ती कई पार्टी छाड़ा उचित नुहे आ पार्टी सहित अन्य कौन पार्टी तुलना ही नहीं आमर विचारधारा सिद्धांत आदर्श से पार्टी सहित मेल खाऊ। आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी जार गोटे वैचारिक अधिष्ठान जार गोटे सिद्धांत अच्छी अन्य कौन पार्टी खाली क्षमता लगी तेणु ये पार्टी को छाड़ी जाइबनी कहीं जीवा उचित नुहे मु बारंबार समस्त कही चलती। आपणकर सहमति रही कि रवींद्र जेना योगदान पक्षरे कि सहित किसी आलोचना कराई कि बाबद मु इनफॉरमेशन पाई निश्चय बोले सभापति कही जाकि उत्सव जोग देवा पूर्व दिन मु कहली बर्तमान पार्लियामेंट चलती जीवा संभव नुहे हो पछे। तो वर्तमान आपण कौन कहे आगु को रवींद्र जेना को जदि किसी बड़ दायित्व दिया जाए बालेश्वर को लेकिन किसी राजनीति कौन आप कहे पार्टी सामूहिक निष्पत्ति जहाँ हम मुझे कौन कह पार्टी जहाँ निष्पत्ति हम से आमको ग्राह्य हम पार्टी विचार करके आपको जहाँ उचित मन करेंगे कौन से अच्छे आम से कि चिंतित नुह। तो निश्चित भाव बर्तमान ना को लेकिन ओडिशा राज्य रे मध्य आलोचना हुए जे चिटफंड केस रे ना जड़ित से अनेक समय रे जिभली भाव में गोटे विवादित हो पड़ते अनेक प्रसंग रे एवं आपण सहित डायरेक्ट फाइट रही भारतीय जनता पार्टी को अनेक समय से ओढ़ुआर पकाउथिले एबे केमती आपण ग्रहण करिवे नहीं देखो सी
ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ମୁଁ ମୋ ଭୂମିକା ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ବୁଝିଲେ କି? ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଠୁ ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ସ୍ଥିର, ମୋର ଚେଞ୍ଜ କରିନି। ସୁତରାଂ ମୋ ବିଚାରଧାରା ଆଦର୍ଶ ସେ ହେଉଛି ନେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଲାଷ୍ଟ। ଆଗେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାପରେ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାପରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋ ବିଚାରଧାରା ହେଉଛି ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ, ଯାହା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବିଚାରଧାରା ହେଉଛି ମାନ୍ୟ ମୋଦି ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ହମ ନେହିଁ ଖାଏଙ୍ଗେ ନେହିଁ ଖାନେ ଦେଙ୍ଗେ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଲିସ ବିହୀନ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ବିଚାରଧାରା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ହଉ, ଆଜି ବି ଯେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଧରୁଛୁ ଜୋରଚୋରି, ସେଥିରେ ଅନେକ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ନେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଭଳି ଘୋଟାଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ସଫା ହେଇଯିବ କି? ନାଇଁ ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟ ତାର ବିଚାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନୁନାହିଁ ଯେ ଯେତେ ଯିଏ କ୍ରିମିନାଲ ଆସିଲେ ବିଜେପି ପତ୍ୟ ପାବନ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସେଥିରେ ଅବଗାହନ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବି ନୁହଁ। ସୁତରାଂ ବିଜେପି ସେଥିରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବନି ବା ତାଙ୍କୁ ବା କାହାରିକୁ ବି ବିଜେପି କରିବନି। ସେ ଯଦି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ହେଇକିରି ତାପରେ କନଭିକ୍ସନ ହେଲେ ସିନା କହିବା, କେବଳ ନାଁ ଜଣଙ୍କର ରହିଗଲେ ତ କଯାଇ ପାରିବନି। ତ ଆଗକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି ବିଚାର କରୁନାହିଁ, କଥା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଛରେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ ଅଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ତପୋବଳ ଏଥିରେ ଅଛି। এই ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଆସିଛି। ସୁତରାଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଯେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ଏପରି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ପୁରା ତା ଦିଶା ବଦଳିଯିବ ଏପରି ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ହେବ, ସବୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ଦିଟା ପତାକା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାରଧାରାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଷ୍ଠା, ସେମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ବି ରହିପାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସୁବିଧାବାଦୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ବା ଦଳରେ ରହିବା ନ ରହିବା ଛାଡ଼ିବା ସେ କଥା ଅଲଗା। ତେଲ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟରାଜେ ସିନ୍ଧିଆ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟିରେ କଟ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମଝୋତା ହେଇନଥିଲା। ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନୁହେଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କୌଣସି ବୈଚାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ କେହି ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଥିବ ଯେ ଏଇ ପାର୍ଟିର ବିଚାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ବା ଏ ପାର୍ଟିରେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ପାର୍ଟିରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ସମାନ ଧାରାରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ ସେ କହି ଆସିছে। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟକରାଟକରି ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ? ମୋତେ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି, ମୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରା ଏଥିରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଚାଲିବେ ଚାଲିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଚାଲିବେ ନ ଚାଲିବେ। ମୋତେ କାହାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପଲିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କେବେ ପଡ଼ିନି, ପଡ଼ିବନି। ତ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପାର୍ଟି ନେଇଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ସେ ମିଶିବେ ଏବଂ ସେଠୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସହମତ ଥିଲା? ନା ନା, ମୋର ସହମତି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ତ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସୂଚନା ମୋତେ ଥିଲା, ମୋର ସହମତି ଥିଲା, ମୋ ସହମତି କେହି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସହମତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଯଦିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସେ ଆନ୍ସର ରଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦଳ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଦ୍ରୋହର ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଭେଟିଛନ୍ତି କି ଯୋଗଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ହଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମୋତେ
ମିଶ୍ରଣର ପୂର୍ବ ଦିନ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ତାପରେ ପୁଣି ଗତକାଲି ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଲେ ଦେଖା କରିବି ଆଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ନା ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଆଉ ସହମତ ତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର କର୍ମୀ ତିଆରି କରିନି ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ଚେଲା ତିଆରି କରିନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ହିଁ ମୋର କର୍ମୀ ମୁଁ ବି ଜଣେ କର୍ମୀ ସୁତରାଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ମିଡିଆରେ କହିବାଟା ଉଚିତ ମାନୁନି ये बाबदरे आपण देखुचंती किभଳି भाबरे प्रताप षडंगी एवं ये संक्रांत रे से गणमाध्यम को सब किछ खोली की कहबा को चाहुनाती कि हम प्लेटफॉर्म नुह बोली से कहउचंती किंतु कोठी ना कोठी पार्टी पक्षरु जो निष्पत्ति नैछंती से ग्रहण करछंती किंतु तांकर जो कर्मी हेले तांकर समर्थक हेले एवं बालेश्वर रे अनेक कर्मी मध्य वर्तमान हताशा मध्य रहिछंती से बाबदरे मध्य खोली के कहिले निश्चित भाबरे गोटे बड़ विद्रोहर आह्वान आमे देखि पारुछु।